जय श्रीराम जय हनुमान आपण मानक एमकेडी न्यूज को स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ 18 जुलाई शुक्रवार। आज किसी टॉप न्यूज अपडेट विषय जानिबा मो सहित जोड़ी होई रहिबा चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करंतु। आसंतु आज किसी न्यूज अपडेट विषय जानिबा। ब्रिटिश संसद रे हनुमान चालीसा शब्द गंजिला। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उपस्थिति रे ऐतिहासिक मुहूर्त। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उपस्थिति रे ब्रिटिश संसदर एक मीटिंग रूम रे हनुमान चालीसा पाठ हेबा एक ऐतिहासिक घटना भाव चिन्हट होईछि। बागेश्वर धाम पक्षरु पोस्ट करा जायथिबा वीडियो रे ब्रिटेन रो सांसद अधिकारी और प्रवासी भारतीय पाकिस्तानी मध्य उपस्थित थिले। एथिरे धार्मिक भाव विनिमय एवं आध्यात्मिकतार संदेह प्रचार हेबाकु मिलिछि। प्रथम थर पई ब्रिटिश संसद रे एभली पाठ होईछि बोली पोस्ट उल्लेख अछि। ओडिशा कैबिनेट रो 13 नुआ निष्पत्ति। रायरंगपुर हेबो नुआ पुलिस जिला। आज ओडिशा रो राज्य कैबिनेट बैठक रे मोट 13टी प्रस्ताव को मंजूरी मिलिछि। एथिरे मुख्य निष्पत्ति हेउछि आदर्श विद्यालय रो छात्र छात्री पई मासिक रेंट माफ करा जिवो, जहा फल रे सेमाने अर्थ देबारु मुक्त हेबे। तेबे मयूरभंज जिला को विभाजन कर रायरंगपुर को एक नुआ पुलिस जिला भावे घोषणा करा जायछि। एथि सहित इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को मध्य अनुमोदन मिलिछि। ओडिशा रे आसुछि 5टी नुआ एनसीसी छात्री बाटालियन। छात्री को मिलिबो अधिक सुजोग। ओडिशा रे नारी शिक्षा और सैनिक शैली रे दक्षता विकास को गुरुत्व दिया जाई राज्य रे खोलिबो 5टी नुआ एनसीसी छात्री बाटालियन। उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु एनसीसी निर्देशकों को पठा जायथिबा चिठी अनुଯାयी छात्री माने अनुशासन, नेतृत्व और दैनंदिन कौशल रे प्रशिक्षण नहीं पारिबे। वर्तमान एनसीसी कैडेट संख्या 63,000 रु वृद्धि करी 90,000 करबा लक्ष्य रखा जायछि, जहा राज्यर छात्री मानक पई एक सकारात्मक पदक्षेप। बालेश्वर घटना परे विद्यालय शिक्षा विभाग एक्शन रे। महिला और छात्र छात्री हेल्पलाइन और नियम जारी। बालेश्वर घटना पर शिक्षा विभाग चेतनाशील होईछि। विद्यालय और आवासिक हॉस्टेल रे महिला कर्मचारी और छात्र छात्री सुरक्षा पाई हेल्पलाइन नंबर जारी करा जायछि। महिला पाई 181, शिशु पाई 1098, जरूरी पाई 112 एवं छात्र छात्री को सहयोग पाई 1800 3456 722। आभ्यंतरीण अभियोग कमिटी गठन और लिंग समानता पाठ्यक्रम को सामाजिक अध्ययन सह जोड़िबा निर्देश मिलिछि। यह माध्यम रे छात्र छात्री माने सुरक्षित और गभीर मनोवृत्ति रे शिक्षा ग्रहण करि परिबे। इग्नो रे बालुका कला पाठ्यक्रम सेप्टेम्बर 15 जाए पंजीकरण। इग्नो माध्यम रे पद्मश्री सुदर्शन पट्टनायक सहयोग रे बालुका कलार 2टी ऑनलाइन कोर्स आरंभ होईछि। पंजीकरण सेप्टेम्बर 15 जाए चलिबो। शिक्षार्थी माने स्वयं पोर्टाल माध्यम रे शिखि पारिबे। जस्टिस मानस रंजन पाठक ओडिशा हाईकोर्ट रो नुआ विचारपति भावे 21 तारिख रे शपथ नेबे। गुवाहाटी हाईकोर्ट रो विचारपति जस्टिस मानस रंजन पाठक ओडिशा हाईकोर्ट रो विचारपति भावे आसंता 21 तारिख सोमवार सकाळ 10 टारे शपथ ग्रहण करिवे। एही अनुष्ठान हाईकोर्ट रो पुराना कोठार नुआ सम्मिलनी कक्ष रे हेबाकु जाउछि। मुख्य विचारपति जस्टिस हरीश टंडन तांकु शपथ पाठ कराइबे। तांको योगदान सहित हाईकोर्ट रे विचारपति संख्या 20 जन को छुईबो। दला चकटा मामला आरसीबी विरुद्ध रे क्रिमिनल केस। रिपोर्ट रे बहुत त्रुटि जना पड़िला। बेंगालुरु रे चिन्नास्वामी स्टेडियम घटना को नहीं आरसीबी, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन और डीएनए एंटरटेनमेंट विरुद्ध रे अपराधिक मामला चलिबो। जस्टिस डी कुन्ना कमिशन रिपोर्ट रे विशाल अनियमितता और सुरक्षा अभाव उल्लेख होईछि। घटना रे बाहर पुलिस नथिबा, एम्बुलेंस अनुपस्थिति और गेट खोलिबारे विलंब द्वारा दला चकटा घटिथिला। अनेक पुलिस अधिकारी दीर्घ विलंब रे पहुंचीथिले। सरकार आरसीबी को दायी करिछि। अंतिम मैच खेलिबे आंध्र रसेल। अंतर्जातीय क्रिकेट रु अवसर नेबे 23 जुलाई रे। वेस्टइंडीज ऑलराउंडर आंध्र रसेल 23 जुलाई रे ऑस्ट्रेलिया विपक्ष द्वितीय टी20 मैच परे अंतर्जातीय क्रिकेट रु संन्यास नेबे। 2010 रे डेब्यू करथिबा रसेल 37 वर्ष बयस रे शेष मैच खेलिबे। अगस्त रे बसिबो आरबीआई मुद्रा नीति बैठक।
କମିପାରେ ରେପୋ ରେଟ୍। ଅଗଷ୍ଟରେ ଆର୍ବିଆଇ ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି ବୈଠକ ବସିବ। ଜୁନରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 2.1% ହେଉଥିବାରୁ ରେପୋ ରେଟ୍ କମିପାରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରେପୋ 5.50%କୁ ଖସିଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ବିଆଇ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ନିୟମରେ ବଦଳ। ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଏକଥର ପିଏଫ୍ ପାଣ୍ଠିର ବଡ଼ ଅଂଶ 60% କିମ୍ବା ଅଧିକ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଲାଗୁ ହେଲେ ଅବସର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ବ୍ୟବହାର ହେବ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। ଏଆଇ ଯୁଗରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ। ଶୀର୍ଷ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର $1 ବିଲିୟନ ଅଫର। ଗୁଗୁଲ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ମେଟା ଓ ଆମାଜନ ଯେପରିକି ବଡ଼ ପ୍ରତିଭା ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଏଆଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାଇଁ $1 ବିଲିୟନ ଅଫର ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ ଜବ୍ କାଟି ଏଆଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଗୁଗୁଲ, ମେଟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଏଆଇ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ମଣିଷ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଭରସାରେ ଚାଲୁଛି ଗରିବ ଜୀବନ। ଷ୍ଟଡି ରିପୋର୍ଟ। Think360.ai ର ଷ୍ଟଡି ଅନୁସାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଠାରୁ କମ୍ ଆୟ କରୁଥିବା 93% ଲୋକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ମାସ ଶେଷ ହେଲେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ବିଏନ୍ପିଏଲ୍ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଫିନ୍ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଛୋଟ ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି। 23 ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା। ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ବର୍ଷା କମିବ। 20ରୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ବର୍ଷା କମିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ମିଳିଛି। ହେଲେ ଏହି ଅବଧିରେ 23ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଏ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି। 20 ତାରିଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା କୋଣାର୍କ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଥମିଗଲା। 17 ଜୁଲାଇର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର କୋଣାର୍କ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବାମ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର, ଦୋକାନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଯାନ ଚଳାଚଳ ଓ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ବୋଇଂ 787 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଯାଞ୍ଚ। ଇନ୍ଧନ ସୁଇଚ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଡିଜିସିଏ ସମସ୍ତ ବୋଇଂ 787 ବିମାନର ଇନ୍ଧନ ସୁଇଚ୍ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ କରି ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ମିଳିନାହିଁ। ଏଆଇବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେଉଥିବା ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ କାରଣ ଥିଲା। ସିବିଏସ୍ଇର ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ସ୍କୁଲରେ ଅଏଲ ବୋର୍ଡ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍। ସିବିଏସ୍ଇ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଅଏଲ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋଟାପଣ ବିରୋଧରେ ସଚେତନ କରାଯିବ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଜଙ୍କ ଫୁଡର ବଦଳରେ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। 2050 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 44.90 କୋଟି ଲୋକ ମେଦବହୁଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ଅଧିକାର ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ କହିଛି ଯେ ବିବାଦ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଡିଟେଲ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ଦାବି କରିପାରିବେନି। ଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀର ସିଡିଆର ଆବଶ୍ୟକ କରି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଲା। ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛି ଯେ ଧାରା 21 ଅନୁଯାୟୀ ଗୋପନୀୟତା ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ ଜଡ଼ିତ। ବିବାହ ହେଲେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋପନ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବେନି। ନାଟୋ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଧମକ ପରେ ଭାରତର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନାଟୋ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍କ ରୁଟେ ଦ୍ୱାରା ରୁଷ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାରି ରଖିଲେ ଭାରତ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୟାନ ଉପରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି, ଭାରତ ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ସହି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି,
ଆମେ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ଓ ଏନସିପି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଗୋପୀଚନ୍ଦ ପଦଲକର ଓ ଏନସିପି ବିଧାୟକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆହୱାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେଲା। ଏହି ବିବାଦ ଠେଲାପେଲା ଓ ମାରାମାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଆହୱାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଶିଷ୍ଟାଚାରହୀନ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ତାପ ବଢ଼ିଛି। 2035ରେ ଭାରତର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୋମା ବିମାନ ULR ଉଡ଼ିବ। ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ବୋମା ବର୍ଷଣ ବିମାନ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଯାହା 12,000 କିମି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ। ଏହି ବିମାନ 12 ଟନ୍ ବୋମା ବହନ କରିପାରିବ ଓ ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଉଡ଼ାଣ ଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିବ। ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଅଗ୍ନି 1P ମିସାଇଲ୍ ଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ରୁଷ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହ ମିଳିତ ଇନୋଭେସନରେ ଏହି ବିମାନ 2035ରେ ଉଡ଼ିବ ଓ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ବନେଇବ। ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ କରାଯାଉଛି ବନ୍ଦ। UIDAI ଡିଆକ୍ଟିଭ୍ କଲା 1.17 କୋଟି ନମ୍ବର। UIDAI ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ 1.55 କୋଟି ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଭେରିଫିକେସନ ପରେ 1.17 କୋଟି ଆଧାର ନମ୍ବର ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଆଧାର ବ୍ୟବହାର ନ ହେଉ, ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ମାଇ ଆଧାର ପୋର୍ଟାଲରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ। UIDAI ଆଧାର ତଥ୍ୟର ସଠିକତା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ। ପୁରୀ ଶରଧାବାଲି ଘଟଣା, 42 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ। ତଦନ୍ତ ତେଜ। ପୁରୀରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସର 42 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନ ନିଆଯାଇଛି। ଅନୁପ ବର୍ଗ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମୟର ଭିତରୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। CCTV ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଇଡି ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି। ଭାରତର 2 ମିସାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣର ସଫଳତା। ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍। ଚାନ୍ଦିପୁରରୁ ପୃଥିବୀ-2 ଏବଂ ଅଗ୍ନି-1 ପ୍ରାଇମ୍ ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଲା। ଏହି ମିସାଇଲଗୁଡ଼ିକ 500 ଓ 1000 କିମି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିବ ଏବଂ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିପାରିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2024 ରାଉରକେଲା ଦେଖାଇଲା ଚମକ। ଦେଶରେ 15ତମ, ରାଜ୍ୟରେ 4ତମ ସ୍ଥାନ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2024ରେ ରାଉରକେଲା 119ରୁ ଉଭା ହୋଇ ଦେଶରେ 15ତମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 4ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଡମ୍ପିଂ ସାଇଟ୍, ଜଳାଶୟ, ଶୌଚାଳୟ ସଫା, ଘର ଘର ବର୍ଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଭଳି କାମରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ବେଳେବେଳେ ORS ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ସୁନାର ଦାମ। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 69,330 ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 91,050 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ।